हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करिवा हिस्ट्री इलेक्टिव 2 यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 1 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे एठारे माने आलोचना करिवा। पूर्वरु अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी तो आपण माने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखि परिबे। प्रश्नटी कोनटे देखिवा। प्रश्नटी होची लॉर्ड वेलसेलिंगर प्रवर्तित सामंत संधिर उद्देश्य कौन थिला? एही संधिर शर्त गुड़िक कौन कौन? केउं देशीय शासक सर्वप्रथमे एही संधि ग्रहण करथिले? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉर्ड वेलसेलिस सबसिडियरी एलियंस? व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल? हु हैड एक्सपेक्टेड द एलियंस फर्स्ट? तो प्रश्नटी एठारे माने कौन देखिले? प्रश्नटी है लॉर्ड वेलसेलिंगर प्रवर्तित सामंत संधिर उद्देश्य कौन थिला? एही संधिर शर्त गुड़िक कौन कौन? केउं देशीय शासक सर्वप्रथमे एही संधि ग्रहण करथिले? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉर्ड वेलसेलिस सबसिडियरी एलियंस? व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स? हु हैड एक्सपेक्टेड द एलियंस फर्स्ट? तो वर्तमान आम देखा सामंत संधिर उद्देश्य गुड़िक कौन कौन? प्रथम विषय है देशीय राजा मानक इंग्रज मानकर बश्यता तौक आनिबा थिला वेलसेलिंगर प्रधान उद्देश्य। तो वेलसेलिंगर प्रधान उद्देश्यटी कौन थिला ना देशीय राजा माने जो राजा गुड़िक रही देशीय राजा गुड़िक तो सही देशीय राजा मानक इंग्रज मानकर बश्यता तौक आनिबा थिला वेलसेलिंगर प्रधान उद्देश्य। तो देशीय राजा मानक इंग्रज मानकर बशवर्ती करिबा थिला वेलसेलिंगर प्रधान बा मुख्य उद्देश्य। 2 नंबर उद्देश्यटी कौन थिला? से चाहूथिले जे भारतीय राजा माने अन्य कोनोसी विदेशी शक्ति द्वारा प्रभावित न हुअन्तु। तो वेलसेलिंगर द्वितीय उद्देश्यटी होची से चाहूथिले जे भारतीय राजा माने अन्य कोनोसी विदेशी शक्ति द्वारा प्रभावित न हुअन्तु। तृतीय विषयटी कोनटे? जो देशीय राजा माने इंग्रज मानकर मित्रता ग्रहण न करिवे सेमानकर राज्य ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त करिया पई पदक्षेप निया जाउथिला। तो वेलसेली क्यों सब पदक्षेप गुड़िक नेउथिले? तृतीय विषय माने देखुचे जो देशीय राजा माने इंग्रज मानकर मित्रता ग्रहण करुनथिले तो किछि राजा माने रहुथिले जे कि जो राजा माने कि इंग्रज मानकर मित्रता ग्रहण करुनथिले। तो सही परिप्रेक्षी रे इंग्रज माने कौन करथिले ना सही राजा मानकर जो राज्य गुड़िक रही सही राज्य गुड़िक ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त कर देउथिले। तो तृतीय विषयटी एठार मान कौन देखिले? जो देशीय राजा माने इंग्रज मानकर मित्रता ग्रहण न करिवे सेमानकर राज्य कौन कर दिया जाउथला ना ब्रिटिश साम्राज्यभुक्त कर दिया जाउथला। एही समस्त उद्देश्य पूर्ण पाई वेलसेली सामंत संधि नीति घोषणा कले। तो यही समस्त उद्देश्य पूर्ण करने निमंते वेलसेली कौन करथिले ना यही समस्त उद्देश्य पूर्ण करने निमंते वेलसेली सामंत नामक एक संधि बा सामंत संधि नीतिटी घोषणा कले। देशीय राजा मानक उक्त संधि ग्रहण करी ब्रिटिश शक्ति सहित मित्रता स्थापन करने पई आह्वान देले। तो वेलसेली यही संधि बा यही नीतिटी घोषणा करिवा परे से कौन करथिले ना देशीय राजा मानक उक्त संधि ग्रहण करिवा एवं ब्रिटिश शक्ति सहित मित्रता स्थापन करिया निमंते से आह्वान देइथिले। किए ना वेलसेली। सामंत संधिर शर्तावली गुड़िक कौन कौन अटे? निम्न माने देखिबा सामंत संधिर शर्तावली। प्रथम शर्तावलीटी कौन अटे? जो देशीय राजा माने बा जो देशीय राजा सामंत संधि ग्रहण करिवे से ब्रिटिश सरकारंकर बिना अनुमति रे अन्य कौनसी राज्य सहित युद्ध करि परिवे नाही। तो प्रथम संधिर शर्तावलीटी कौन अटे ना जो देशीय राजा माने सामंत संधि ग्रहण करिवे सही देशीय राजा माने कौन करि परिवेनी ब्रिटिश सरकारंकर बिना अनुमति रे अन्य कौनसी राज्य सहित से माने युद्ध करि परिवे नाही किंबा कौनसी प्रकार संपर्क स्थापन करि परिवे नाही। तो देशीय राजा मानक कौनसी कार्य ग्रहण करने को हेले ब्रिटिश सरकारंकर अनुमति नेबाकू पड़ुथिला। तो यही समस्त विषय माने
ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ନୀତିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେଠାକାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରହିବ। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସେଠାକାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାହା ଇଂରେଜ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସେଠାକାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରହିବେ ଏବଂ ତା ସହ ଇଂରେଜ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଟି ପରିଚାଳିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଂଶ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି ଆମମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଖଣ୍ଡିଏ ଅଂଶ କ'ଣ କରିଦିଆଯିବ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକା ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରହିବ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଟେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଉକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ବାର୍ଷିକ କର ଦେବେ। ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଉକ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ସେମାନେ କର ଦେବେ। ନିୟମିତ ବାର୍ଷିକ କର ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଟି ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରାଇବେ? କିଏ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୋଟ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ମିତ୍ର ରୂପେ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ୱେଲସେଲିଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲିଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ କରି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ରହି ମିତ୍ର ରୂପେ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ୱେଲସେଲିଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ଯେପରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଦୁର୍ବଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଉପଯୋଗୀ ମନେ ହେଲା। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ରହିଥିଲା ନା ଦୁର୍ବଳ ରାଜାମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ରହିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଉପଯୋଗୀ ମନେ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ। ତ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ରହିଥିଲେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ରାଜା। ସେ ନିଜକୁ ମରହଟ୍ଟା ଆକ୍ରମଣରୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ନିଜକୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନା
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିରାପଦ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।